हरेक बिहान प्रकृतिले एउटा नयाँ कविता लेख्छ। शीतको थोपा भन्छ, गए रात जति चिसो भए पनि बिहान फेरि आउँछ। सायद मेरो जीवन पनि त्यही शीतको थोपा हो। एक पटक झरे तर फेरि उज्यालो भेट्टाएँ। म डली गुरुङ याक्थुम्बा, एउटी छोरी, एउटी आमा, एउटी श्रीमती, एउटी बुहारी, एउटी व्यवसायी र जीवनसँग हार नमानेकी एउटी महिला। मेरो रियल नेम प्रतिभा गुरुङ हो। अहिले याक्थुम्बा पनि, बिकज आम म्यारिड टु लिम्बू। मेरो हस्बेन्डको नाम निराख याक्थुम्बा। अनि मेरो नाम डली चाहिँ किन भएको भने सानोमा डल जस्तो थियो अरे। सो एभ्री वान्ट्स टु कल मी डली। Oh, I think I'm very strong in a sense, not just strong, fearless, I'm strong in so many ways because ever since I was little, I had to go through a lot. My mom, because she had a cancer. She passed away when I was very young. She was only 41. It was a very painful stage for me. Just bad memories जस्तो पनि लाग्छ। I was badly affected by it. त्यति बेला पनि म स्कुल जाँदै घरको काम पनि गर्थेँ, बिरामी आमालाई पनि स्याहार्थेँ। That made me tough होला। At the same time, I just couldn't take it. It was a difficult period for me. अहिलेसम्म पनि I'm affected by it, हैन? तर I'm a mother and I have to be very strong जस्तो लाग्छ। Fearless चाहिँ पनि हो, किनभने म पहिला केटा जस्तै पनि थिएँ। केटाहरूले जिस्काउँदा छुन आयो भने पिट्न तयार, पिटी पनि दिन्थे। So that is how I was when I was young, and अहिलेसम्म पनि I think I'm very tough in that way because I literally grew up on my own. You know, I got married and my life is more secure after I got married. It's 31 years भइसक्यो म बिहा गरेको। And then I'm blessed with 3 beautiful children whom I love so much. My life is everything is for them. When my mom was still alive and when we had this happy family time, मेरो त्यो पहिलाको childhood र अहिलेको यो उमेरमा I still feel I'm the same. I have not changed. त्यो bubbly nature, I was more like a kid. I was not shy about things, you know. I would love to cook food and dance. म अहिले कतिकै नाच्न सक्छु, नाच्नु मन लाग्छ मलाई। I'm a traveler. I love traveling. I love seeing world. Not just the world. I love seeing hamरै आफ्नै देश यस्तो beautiful Nepal. I love Nepal. नदीलाई कसैले सिकाउँदैन बग्न। ढुङ्गाले रोके पनि उसले बाटो बदल्छ, तर बग्न छोड्दैन। मेरो सपना पनि त्यही नदी जस्तै थियो। 16 वर्षको उमेर, नेपालको पहिलो टेलिभिजन महिला मोडल बन्ने अवसर। त्यो एउटा विज्ञापन मात्र थिएन। नेपाली महिलाको आत्मविश्वासले पहिलो पटक क्यामेरासँग आँखा जुदाएको क्षण थियो। Every river finds its way. So did I. Can you imagine? मलाई त त्यो pilot हुनु मन लाग्थ्यो। Maybe, you know, I was never into modeling or things like that. I never thought I'll be an actor or I'll be a model हुन्छ भनेर मैले सोचेको थिइनँ। यो त by fluke भएर गयो, हैन? When I got approached, हैन? Then I thought, modeling? What is modeling? भन्ने थाहा थिएन के मलाई। म साइकल गरेर त्यो सानो एरियामा म गइरहेको थिएँ। I used to live in that area, हैन? दाइले रोक्नु भयो। म त को थाहा पनि थिएन। अनि बहिनी मोडलिङ गर्ने हो भनेर मलाई सोध्नु भयो। मोडलिङ भनेको के हो? फोटो यस्तो आउने के, यस्तो टिभीमा आउने कमर्सियल यस्तो गर्ने हो भनेर भन्नुभयो। अनि भरे त उहाँ त प्रेम उपाध्याय दाइ भइसक्यो, हैन? It was in early 80s. Actually, म फिलिपिन्स पुगेको पनि because of a joint venture movie को लागि। पाकिस्तानी, श्रीलङ्कन, बङ्गलादेश, नेपाल, the joint venture movieहरू बनाउँथ्यो। I started working as a disc jockey because of उसमा के भन्छ Faces भन्ने डिस्को थियो। अनि त्यहाँबाट मैले लाइट्सहरू चलाउँथेँ, you know, like because I always wanted to dance and do this, and it was
a different kind of a scenario, okay? And for disco scenes, you know. So I was a PR manager, then I used to do those lights and I used to dance and disco popularity. Then I came out in a magazine called Mr. and Mrs. People thought that I got married over there. That's not true. Mr. भनेको त famous celebrity or famous celebrity ladies लाई लिएर Mr. Mrs. भन्ने magazine को नाम हो के त्यो त्यसमा आए then I made some commercials हरू बनाए त्यसपछि I traveled around. हिमालले मलाई सिकायो उचाइ शिखरमा पुगेर होइन आधीमा पनि नढलेर नापिन्छ आलोचना आयो गलत बुझाइ आयो एक्लोपन पनि आयो तर यदि हिमाल हरेक हिउँदमा पग्लिएर हार मान्ने हो भने सगरमाथा कहिले पनि बन्ने थिएन त्यसपछि म अलिकता बीचमा म बिरामी पनि भएँ I used to suffer from anorexia. मलाई पछि psychiatrically भन्नुभयो that's all related with मेरो momको deathly. I was in Australia for a while. त्यसपछि then I came back to Nepal. त्यो बिरामीको कारणले नै म फर्केर आएको खास गरी म फर्किँदैन थियो होला त्यति छिटो तर 10 वर्षको पिरियडमा म अवे हुँदाखेरि अनि म 91 मा म फर्केँ त्यसपछि मैले मेरो हस्बेन्डलाई भेटेँ we were good friends. Then we just decided we're gonna get married. That's what अगाडिको कुरा हो हैन in my 50th birthday I had gone to Everest region for a trekking 15 days को लुक्लाबाट सुरु गरेर all the way to Gokyo देखि माथि I did one of the passes also Ranzola त्यति बेला चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो मलाई के भयो I have no idea. I had difficult time breathing, I had difficult time. So many things happened all at the same time. I said, okay, once I get back. So maybe 15 days of practice सकाएँ then I went for my thorough checkup. त्यसपछि मेरो जीवनमा आधी आयो Stage 3 colon cancer. त्यो दिन समय रोकिए जस्तो लाग्यो आकाश अँध्यारियो सास भारी भयो तर आदिको एउटा स्वभाव हुन्छ त्यो सधैँभरि बस्दैन हरेक किमोथेरापी पछि म आफैलाई भन्थे अझै एउटा बिहान बाँकी छ अझै एउटा सपना बाँकी छ अझै एउटा मुस्कान बाँकी छ Cancer changed my journey. It never changed my destination. Somehow I always feel मेरो ममलाई स्याहारेको हुनाले मेरो ममले चाहिँ पनि टाउकोमा यसरी हात राख्नुहुन्थ्यो यसरी आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो I'm always emotional about it. अनि हात यसरी राख्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो like blessing हो नि त त्यही भएर मलाई माथिबाट जम्प गर भन्दा पनि जम्प गरिदिन्थेँ कि डरै लाग्दैन थियो बिकज मेरो ममले ब्लेस गरेछ मलाई के हुँदैन भन्ने So this is how I felt. The fearless Vaguni because of her blessing. Even in her deathbed, she would always put her hand on my head and still blessing went away. Blessing I guess some of it is so many things that are but so they know what they could have spirit because by आन्द्रा तालिएको थियो नि त मेरो एक्सरेमा कोनाले अनि बच्चै हुँदैन भनेर भनेको थियो खास गरी डक्टर्सहरूले तर मेरो बच्चा भएको थियो सो आइ एम ब्लेस्ड अलवेज बिन ब्लेस्ड बाइ माई मम सो द्याट्स वाइ एम नेभर अफ्रेड मलाई आफै क्यान्सर हुँदाखेरि पनि मलाई डरै लागेन कि आई नो आई विल बी फाइन भन्ने भयो मलाई अनि आई केम आउट अफ तर मैले किमो मात्र नगरेर मैले सबै क्यान्सर हस्पिटल यहीँनिर गरेँ बिकज आई डिडन्ट वान्ट टु लिभ माई चिल्ड्रेन मेरो हस्बेन्ड अलिकता सहनु सक्नु हुँदैन गाह्रो हुन्छ सबै यहीँ गर्छु भने कहीँ किन जाने नेपालमै एक साइड डक्टर एक साइड हस्पिटल छ सो आई मेट डक्टर सुदीप अनि उहाँको टिमहरू एकदमै राम्रो लाग्यो नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धिको इट वाज नट डिफिकल्ट मलाई फियरमा चाहिँ बस्नु मन लाग्दैन मलाई चाहिँ एकदमै मेरो डायग्नोज भएको दिनमा पनि मेरो हस्बेन्ड सुतेर मलाई हेरिरहनु भएको थियो अरे म चाहिँ उहाँ सुतिरहेको थिएँ अरे उहाँ चाहिँ सुत्नु सकेको थिएन She got diagnosed today and she's sleeping, snoring away, and he couldn't sleep. He was wondering that why I feel that way. And look at her, she's the one who's got the cancer, not me.
भनेर त्यस्तो भन्थ्यो कि उसले। म एउटी आमा पनि हुँ, आफ्ना सन्तानको एउटा मुस्कानका लागि हरेक पीडा सहन सक्ने ममतामयी आमा। सायद त्यही ममताले नै मलाई हार मान्न दिएन, किनकि मेरो जीवन मेरो मात्र थिएन, मेरो सन्तानको भविष्यसँग पनि गाँसिएको थियो। तिम्रै आँखाको नदीमा म डुब्दैछु कि यस्तो नै हो माया। When you think about it, of course I had to go through surgery. I mean, because of me being me, I wanted to project I am a strong woman. I didn't want anyone to feel बिचारा। मलाई कसैले मलाई बिचारा भनेको मन पर्दैन, अहिलेसम्म पनि मन पर्दैन होइन। बिकज आई वान्ट पिपल टु सी मी एज ओ वाउ डली, यु नो शी इज सो स्ट्रङ, शी इज सो त्यो। तर त्यो अपलोडको लागि पनि होइन। आज म केवल क्यान्सर जितेकी महिला मात्र होइन, अरूको पीडामा आफ्नो हात बढाउने एउटी सामाजिक अभियन्ता पनि हो। मलाई थाहा छ अस्पतालको कोरिडोरमा आशा कति अमूल्य हुन्छ र एउटा न्यानो साथले कति धेरै जीवन फेरिदिन सक्छ। त्यसैले आज क्यान्सरसँग लडिरहेको हरेक बिरामीसँग हौसलाको उज्यालो पुर्याउने प्रयास गर्छु। सायद यही हो जीवनले मलाई दिएको सबैभन्दा ठुलो उपहार, आफ्नो पीडालाई अरूको आशामा बदल्ने शक्ति। धेरै ले चाहिँ अब जस्तो स्पेसली यो क्यान्सर सर्भाइभर्सहरूसँगै नै म उनीहरूको लाइफहरू गोज ब्याक टु नर्मल के, त्यही नर्मल खाना खान्छ, सबै चिज जेसुकै पनि गरिदिन्छ त्यतिकै। तर म चाहिँ जहिले पनि भन्छु हुँदैन। मेरो फ्रिजमा अहिले पनि हेर्नु न, मेरो डिटक्स वाटर छ होइन, ड्रिङ्किङ डिटक्स वाटर। I drink I have my spirulina, I have my moringa, I have all these things which I will never stop taking it. You know, my lemon with turmeric, you know, because these are very important. Because मेरो फ्यामिलीमा क्यान्सर छ, मलाई पनि क्यान्सर हुन्छ भन्ने प्रिपेयर चाहिँ थियो कि म जहिले पनि हुन्छ भनेर। सो त्यही अनुसार नै म बसेको थिएँ। अब त झनै आई एम भेरी पर्टिकुलर अबाउट वाट आई ड्रिङ्क, वाट आई इट। I'm a believer of, supernatural power. I'm a believer of universe taking care of us, universe giving us all this what is happening in my life right now. It's the universe was giving it to me. So I'm very grateful. Cancer survivors, so most of them in the beginning cancer could detect हुने साथै उहाँहरू हुन्छ, उहाँहरू सबै चिज छोडिदिन्छ, उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर त्यो होइन, क्यान्सर भन्ने साह्रै डेथ सेन्टेन्स होइन भन्छु म जहिले पनि। Why live in fear? Because it's not a death sentence. आज मेरो संसारमा 1000 भन्दा बढी बिरुवाहरू छन्। किनकि हरेक बिरुवाले मलाई एउटै कुरा सिकाउँछ, जरा बलियो भए ऋतु जस्तो सुके होस्, जीवन फेरि पलाउँछ। यी फूलहरू मेरो उपचार हुन्, यी हरियाली मेरो प्रार्थना हुन्, यी पातहरू मेरो आशा हुन्। So I got an award in the World Book of Record. That was a very prestigious award, and that evening, and we were just talking, and Manisha Dongol ji la maile bhete, and she, in fact, I met her a couple of times, but I didn't know she's the one official director, national director. Aisa, you most summit 5th huncha wahako. It's an exciting journey for me. I'm giving 100% in everything because for me, I don't take it as a joke. I'm taking it very seriously. So I'm pretty excited, although, I think I'll be dealing with quite a young girls only, just like 35, 45 range. But it's okay. And my husband said, participating is so good. You participating in it is good. You don't have to win, but
I know what he means. It makes you feel so good, you know. But in the way, I don't know. I feel I will get somewhere there. Just the last thing. I want to be my own person. So they like me, they like me. If they don't like me, that's a bad luck, you know. But I don't want to get lost. I don't want to lose myself. It means everything. I'm so proud and I'm so looking forward to introducing Nepal in a very different level. When it comes to fashion, how we talk, how we move, how we live, how we eat. We are just like any other people. धेरैले सोध्छन् किन मिसेस नेपाल युनिभर्स? म भन्छु म सुन्दरताको कम्पिटिसनमा आएको होइन, म साहसको कथा लिएर आएको हुँ। म त्यो आमाको प्रतिनिधि हुँ जसले आफ्नो सन्तानको लागि आफ्नो थकाइ लुकाइन्। म त्यो श्रीमतीको प्रतिनिधि हुँ जसले सम्बन्धलाई अहंकार भन्दा माथि राखिन्। म त्यो बुहारीको प्रतिनिधि हुँ जसले घरलाई मायाले जोडिन्। म त्यो व्यवसायकी प्रतिनिधि हुँ जसले नाफा भन्दा अघि इमानदारी रोजिन्। म त्यो महिलाको प्रतिनिधि हुँ जसले अस्पतालको ओछ्यानमा बसेर पनि भोलिको सपना देख्न छोडिनन्। म त्यो छोरीको प्रतिनिधि हुँ जो आफ्नो बाबाको बुढेसकालको लाठी हुँ। I am not here to wear a crown. I am here to carry a purpose. I am here for every woman who chose hope over fear. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जे गर्नु मन लाग्छ गर्नुपर्छ, समाजले के भन्छतिर लाग्ने हैन। Who you are, what I am, I know who I am. Only person that I'm going to answer to is God. God sees this. म भोलि लुकेर जे गरे पनि म भगवानबाट लुक्न सक्छु त। I love the fact that I'm enjoying this right now, and this is a moment I want to cherish it forever. प्रकृतिले मलाई एउटा रहस्य सुनाएको छ। फूल कहिले हतारिँदैन। उसले आफ्नो समय पर्खन्छ, त्यसपछि पुरै संसारमा सुवास दिन्छ। मेरो जीवन पनि त्यस्तै रहेछ। पीडाले मलाई रोप्यो, संघर्षले मलाई सिच्यो, विश्वासले मलाई हुर्कायो, र आज म फेरि फुलेकी छु। म मुकुट जित्न आएकी होइन, म प्रमाण दिन आएकी हुँ कि महिलाको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य उसको अनुहारमा होइन, उसको हारलाई आशामा बदल्ने साहसमा हुन्छ। I carry the mountains of Nepal in my strength, the rivers of Nepal in my spirit, the flowers of Nepal in my hope. I am Dolly Gurung Yakthumba. I bloom again. I am Nepal.